Ma deuxième question, quel sera le sort des malades chroniques si on réduit l'activité, tout en sachant que déjà certains établissements spécialisés ont commencé déjà à orienter ou refuser les malades qui viennent de l'intérieur du pays. Merci, j'ai d'autres questions. شوفي سيداتي نقدر نجاوبك. لو تسألي السنين الماضية يقولوا لك عدد لي فاكسان اللي قعدوا دون استعمال avant donné aux hôpitaux on distribue. Cette année سيدة حدوش جاوبك حنا ما كان ما حددنا حتى عدد. كلهم فاهمين. on n'a pas rationné, on a rationalisé. حنا عندنا عدد طلبناه وعندنا ناخذنا ونروحوا حتى لوين لازم. لكن في السنين الماضية نعطيكم مثال 2009 2010 لا غريب H1N1 شرينا 5 ملايين دوز 5 ملايين ما استعملناش 7000 6345 وضع. On a acheté 5 millions de doses, on a utilisé 27 000. n'est-ce pas دكتور فؤاد؟ لأسباب عديدة بدون ما نقول لا هذا واقع هذا صح. لا دوموند ايتي فات كانت أسباب اللي جعلت كثير من الناس ما داروش. نفس الشيء السنة الماضية والسنوات الماضية حسب الإحصائيات اللي عندنا شفنا باللي استوردنا 2002 ملايين و500. ضرب زيت توضح لك المديرة العامة للصيدلية باللي في المستشفى اللي كانت فيه ومستشفيات أخرى قاعدوا لي احنا قلنا اون امبورت واش لازم في تدريجيا حسب الطلبات ومزيد ثاني لما مستشفيات تطلب انا قلت للزملاء ما نديروش الكميه كامله لان اصبح لنا في حاله في الجزائر اللي يحتاج شيء يقول لك نطلب 2 بس على بالي يعطوني غير واحد، نطلب 4 انا نحتاج 2 نطلب 4 بس على كل لهم لا اعطيني واش تطلب طالب 200,000 دوز نعطيك 50,000 وبعد نزيد لك طالب 50,000 ممكن على 100 لحقنا ال 100 بالك 120 130 يقول خلاص بركات ما نعطيلوش 200,000 دوبلي ماهوش ما نبدلوش نعطيلو على حسب الطلب. هذا الشيء اللي اتفقنا عليه يعني باش نحافظوا شويه على ما يروحش بسعر ونشروه على الفاكسان بين لا يرهب يقول لك زدنا ثاني الفاكسان اللي يحمي اكثر هذا 4 سوش كو 3 سوش. هذا السؤال هي تزيد توضح اكثر. اما السؤال الثاني لما انتشر في جويي جمعنا هنايا في الوزاره كل مدراء المستشفيات الكبرى في الجزائر ومدراء الصحه نتاع تيبازا بليده وبلداس والجزائر سالتهم قلت لهم راهو عدد كبير ولازم نحضروا عدد كبير من الاسره. وقال لكم الاستاذ رحال حقنا حتى 12,000 اوسبيتاليزي وكنا حضرنا قريب 20,000 ودرك رانا في مام 4000 بور 12 ملي. رانا مازال ان شاء الله لان تفاجئنا بهذاك في جويي ان شاء الله هذه المره ما نتفاجئوش ونعمل بطريقه سليمه وطريقه منظمه. طلبت انا مباشره هنا بالجمعه على 10 نتاع الصباح لي ديريكتور دوبيتال سالتهم لازم نحضروا الاسره اعطيوني النسبه المئويه نتاع الاسره اللي تحتاجها الاستعجالات او الامراض المزمنه. قالوا لي 25%. قلت مع 25% في اي مستشفى هذو يضمنوا العلاج للاستعجالات والامراض كامراض مزمنه نعتبرها مستعجله. تو 25 30 40 50%
حضروا لي الا 50%، انا اعطيتكم اكثر، وبهذه اصبحنا عدد اذا نفس الشيء سيداتي، نفس الشيء هذا يطرحناه المدراء المستشفيات هذا في الجزائر بعد عبر فيزيو كونفيرونس تو لي زيتابليسمون. اي بي داخل المستشفى تفكرك باللي كاين مدير عام ويمثل الاداره وكاين المجلس الطبي، المجلس العلمي في المستشفيات دي سي اش كونسي ميديكال فيه كل رؤساء الاقسام. Il y a tous les chefs de service, il leur appartient, ce sont des hommes de science, ce sont des hommes ou des femmes responsables, il leur appartient à eux de faire le travail en laissant أمراض يعني الورد والمزمنة يتشرب بالسرطان قبل ما ينتشر أو عنده ورم أو شيء. Il appartient, je le précise bien, il appartient aux établissements eux-mêmes, chacun en fonction de ses activités auxquelles il est dédié, chaque établissement en relation, en accord avec les conseils scientifiques, d'établir, n'est-ce pas, les priorités, de céder des lits pour les urgences, voilà, pour les cas chroniques. Madame. Merci, Monsieur le Ministre. Je voudrais répondre justement à cette question relative à l'acquisition des vaccins contre la grippe saisonnière. Donc, comme chaque année, le ministère de la Santé se prépare très tôt à la préparation de la campagne de vaccination de l'année N. Et donc, des procédures réglementaires ont été donc établies, des appels d'offres ont été donc lancés. Il y a eu des infructuosités, ça a été largement rapporté dans les médias écrits. Pour aboutir in fine à donc l'acquisition du vaccin cette année, c'est particulier, le vaccin quadrivalent. Le vaccin quadrivalent donc qui comporte 4 souches, à l'opposé donc de ce qui se faisait avant, c'était le trivalent. Vous en doutez bien que le quadrivalent allait coûter un petit peu plus cher. Mais force d'avoir bien négocié, le quadrivalent a été acquis à un prix concurrentiel. Donc si je peux en parler en toute transparence, il n'y a pas de souci. Pour le trivalent, il nous a été proposé à peu près à 5,2 €, et le quadrivalent a été négocié à 5,50 €. Donc on voit bien que pour justement le bénéfice que le quadrivalent apporte, la différence donc financière est insignifiante. Donc il a été procédé à la commande d'1,8 million de doses pour rester dans les crédits financiers, financiers qui ont été alloués à cette opération. Sans oublier que à tout moment on peut avoir recours à des avenants pour arriver à satisfaire les demandes telles qu'elles ont été par le passé. Donc, comme il a dit Monsieur le Ministre, nous avons adopté cette année une stratégie, non pas de rationnement, mais de rationalité des usages de ce vaccin, parce que par le passé, pour avoir exercé dans un grand CHU, je sais que les gens n'ont pas un grand engouement, en tout cas pour les années précédentes, pour la vaccination, si bien qu'on avait du mal à écouler tous les stocks. Et on cherchait à faire vacciner même les gens qui étaient en extra-hospitalier, en plus de tous les vaccins qui étaient vendus dans les pharmacies de ville. Et donc on s'est dit, cette année, comme c'est un vaccin qui est un petit peu cher, qui couvre mieux les personnes éligibles à ce type de vaccination, on commençait par 1,8 million qu'on avait déjà commencé à distribuer à partir de vendredi, notamment dans l'établissement de santé et graduellement au niveau des officines. Et tout le monde sera servi comme d'habitude. Et bien sûr, il est très important de signaler que des avenants sont d'ores et déjà prévus pour arriver à des doses telles qu'elles ont été donc acquises dans les années précédentes. Et s'il y a nécessité d'en rapporter encore plus, nous sommes prêts avec des procédures réglementaires à aller vers toutes les doses, toutes les quantités qui sont requises. Ça, c'est très important donc de rassurer la population. La deuxième chose à dire aussi, je pense que ça fera peut-être l'objet d'une question tout à l'heure, c'est que pour la population, au niveau des EPSP, tous les gens qui font partie des populations cibles à vacciner, je le rappelle, on ne le rappellera jamais assez, c'est les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes,
les enfants, c'est-à-dire de 0 à 18 ans, qui présentent des maladies chroniques ou invalidantes, et puis bien sûr le personnel de santé, parce qu'il doit se faire vacciner pour ne pas constituer un autre facteur donc de contamination pour le patient dont il a la charge. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu ou...